दिलों निकलेगी नहीं मर के भी वतन दी उल्फत, मेरी मिट्टी तो भी खुशबू है वतन आएगी। ये लफज जदों भगत सिंह अखीर फांसी ते चढ़न जा रहे सन उन्हां ने उच्चारे सन। अज उन्हां दे जीवन बारे गल करांगे। साडे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर जगमेल सिंह जी। डॉक्टर साहब जी, असीं देखिए उन्हां दे जीवन नूं इक झात मारीए, ਉਹ शख्स जिन्हें अपना सारा जीवन भावें उन्हां दा 23 साल का सारा जीवन रहा है, वो सारा देश के लेखे ला दिता, वो कुर्बानी दी। उन्होंने जीवन जन्म तो पहलों जे उन्होंने परिवार बारे, उन्होंने परिवार के पिछोकड़ बारे जे जानना चाहिए, वो किवें दा सी? हमर शहीद परिवार का पिछोकड़ खटकड़ कलां पिंड जिला जलंधर दे नाल संबंधित है। भगत सिंह जी के दादा अर्जन सिंह जी बहुत चंगे विद्वान सन, कई भाषावां दे जाणू सन ते 19वीं सदी दे विच कई जिहड़ियां धार्मिक लहरां समाज सुधारक लहरां चलियां, उन्हां दे विच भगत सिंह दे दादा जी अर्जन सिंह जी ने बड़ी ही वध चढ़ के शमूलियत कीती ते भगत सिंह जी दे जिहड़े पिता जी किशन सिंह ते चाचा अजीत सिंह भी सुधारवादी ते राष्ट्रवादी विचारधारा वाले सन, विचारां वाले सन। चाचा अजीत सिंह जी बारे तां सारे जिहड़े अज देशवासी ने जानते हैं कि उन्होंने भी भारत की आजादी के लेखे अपनी आजादी दे अपनी उम्र दे 40 साल लगा दिते। लगभग 38 साल भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने जलावतनी दे विच कट्टे ते भगत सिंह जी के एक होर चाचा जी स्वर्ण सिंह भी क्रांतिकारी सन, वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के सन, वो भी जेलों च गए। सो कहने तो भाव यह है कि परिवार सारा ही जिथों भगत सिंह जी का पिछोकड़ आपां वेखदे हां, सारा ही परिवार जिहड़ा है वो क्रांतिकारी ते देश भगतां दा एक परिवार है जी। वो देश भगतां दे परिवार दे विचों एक शहीद भगत सिंह होए जिन्हां ने अपने पुरखियां दे कदमां ते चल के शहादत दी। जे गल करिए उन्हां दे जन्म तो पहलां जां जन्म समय जिहड़ा माहौल सीगा, भावें वो परिवार दा, भावें वो समाज दा जिथे वो रह रहे सीगे, भावें वो देश दा माहौल की सी उस वेले? तलविंदर जी बड़ा चंगा सवाल किया आप जी ने। भगत सिंह जी के आगमन समय आप जी ने हालात पूछे ने कि हालात किहो जे सन जी। सो पंजाब जिहड़ा है हिंदुस्तान दी धरती ते भारत दी आजादी लई एक बड़ा ही अहम स्थान रखता है। इस धरती ते देश कौम ते अणख लई जीवन कुर्बान करने वाले भारत दे पंजाब इलाके दे कौमी जिहड़े शहीद ने, उन्हां दी एक बहुत वड्डी विशाल परंपरा साडे सामने आउंदी है। तो उन्हां दे विचों भगत सिंह जी एक अजिहे महान शहीद हन जिहड़े कि आजादी दे परवानियां दे विच इस तरह जाने जाते हैं जिवें कि आसमान दे विच बहुत सारे तारियां दे विच एक चंद्रमा वखरा ही नजर आउंदा है जी। सो परंपरा की आपां गल करदे हां, बहुत समा पहला भाई महाराज सिंह जिन्हां ने कि पंजाब तो एक क्रांति की लहर का आरंभ किया, उन्हां बारे अंग्रेज रेजिडेंट ने वाइसराय नूं जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती है जी, उन्होंने कहा कि मैं दुआबे का दौरा किया कि महाराज सिंह जिहड़े हैगे ने, सगों अंग्रेज लिखतां दे विच उन्हां नूं गुरु महाराज भी लिखिया कई जगह ते जी। ये महाराज सिंह इन्ने वड्डे क्रांतिकारी ने, इन्होंने बहुत लोगों को पिछे ला लिया है जी। सो अंग्रेज महाराज सिंह तो बड़े भयभीत उदों हो चुके सन ते अखीर 3 जनवरी ते 1850 नूं महाराज सिंह जी ने अपना एक हथियारबंद अंदोलन चलाउण दा फैसला लिया, परंतु 6 कुछ दिन पहला उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया कोई सूई रिपोर्ट के आधार ते उन्होंने उत्थों सिंगापुर भेज दिता गया ते उत्थे ही जलावतनी के रूप दे विच उन्हां दा उत्थे शहीद होए, देहांत होया। ते इसे तरह ही शहीद भगत सिंह जी तो पहला कूका लहर के जिहड़े मुखी ने, जिसनूं नामधारी लहर के वजों भी जाणिया जाता है, बाबा राम सिंह जी भी भारत की आजादी के अंदोलन नूं सिखरां च पहुंचाउण वास्ते एक बहुत बड़ा योगदान पा रहे सन। उन्होंने अपनी उन्हां दी डाक सेवा सी, स्वदेशी वस्तां बारे उन्होंने प्रचार किया ते अपनियां अदालतां लाउंदे सन। बहुत सारियां गल्लां अजिहियां सन जिन्हां नूं वेख के ये लगता सी कि ये जिहड़ी लहर है नामधारी लहर है, जिन्होंने कूका लहर करके जाणिया जाता है, भी ये सिख राज की मुड़ स्थापति वल वध रहे हैं। सो अंग्रेजां दी नज़र दे विच कूका लहर दे जिहड़े आगू सन वो भी आए, लगभग 100 के करीब कूकियां नूं तोप नाल उड़ाया गया, शहीद किया गया।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਕਨਾ ਨੇ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਂਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 21 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੋ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸੋ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਤਪਰ ਸਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੂਰਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੁਰਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਚੱਕ 105 ਜੀਵੀ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਸਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਚੱਕ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1924 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ, ਸੁਖਦੇਵ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ? ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ। ਸੋ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਸਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੈਕਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡਡ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਬੰਬ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਹੇ ਜਰਨ ਦੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ, ਐਂਜਲਸ, ਲੈਨਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ